Next topic, short circuit test or impedance test. Short circuit test, SC test or impedance test. Transformer രണ്ടാമത്തെ important test. So by conducting this short circuit test or impedance test, what can we determine? We can determine the copper loss of the transformer. By conducting OC test or no load test, we can determine the no load loss of the transformer and parameters of R0 and X0. But by conducting SC test, we can determine the copper loss of the transformer and hence we can determine the parameters of R01, X01, R02, X02, etc. Okay, then first of all do the connections as per the figure. ലെഫ്റ്റിലുള്ളതാണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം, റൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഈക്വാലൻറ്റ് സർക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, by using a special arrangement we are giving the supply so connections are done as per the figure. Here the low voltage side is taken as the secondary and high voltage side is taken as the primary. Just opposite ആണ് OC test, just opposite. Okay, here the low voltage is taken as the secondary and high voltage is taken as the primary. Low voltage should be shorted by a thick conductor. Low voltage side should be shorted by a thick conductor. This test is we are conducting this test only to determine the copper loss of the transformer. Copper loss is proportional to current. So we need to find out the full load copper loss of the transformer. Okay, we need to find out the full load copper loss of the transformer. So we have to circulate the full load current through the transformer. So copper loss is proportional to current, I squared R loss. Actually it is proportional to the square of the current. So by this arrangement we can circulate the full load current through the transformer. For circulating this full load current we are short circuiting the secondary side. And thus we can circulate the short circuit current through the primary. Okay, so do the connections as per the figure. VSC is the voltage, short circuit voltage, ISC is the short circuit current and WSC is the short circuit power. Because this test is known as short circuit test, we are measuring the voltage, current and power under short circuit condition. Therefore these readings are denoted as VSC, ISC, WSC. This is used to determine the copper loss and some important parameters of the transformer such as R01, X01, R02, X02. അതെന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് പറയാം. ഇതിന് ശേഷം in order to circulate the full load current we are short circuiting the LV side of the transformer, which is the secondary of the transformer. Here HV is taken as the primary. Okay, don't give rated voltage across primary. OCയിൽ ചെയ്ത പോലെ ഫുൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. So by adjusting the auto transformer, അതാണ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, by adjusting some arrangement, by adjusting an auto transformer arrangement, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സംഭവം ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോർമർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. V1 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിലാണ്, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, by adjusting that auto transformer we can circulate the rated current through the transformer. So first of all we have to calculate the full load current or rated current of the transformer from the specification. From the specification of transformer we can calculate the rated current or full load current. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സപ്പോസ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് 7, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് 7 ആംപിയർ ആണെങ്കിൽ, by adjusting this auto transformer circulate a 7 ampere current, that is short circuit current through the ammeter കൂടെ ആ കറണ്ട് ആകുന്ന വരെ തിരിക്കുക. ഈ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അപ്പം നിർത്തലാണ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കരുത്, കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ മീറ്റർ, ഹെവി കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബേൺ. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട്, ഇൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദ റെഫറൻസ് വാല്യൂ ഈസ് കറണ്ട്, ബിക്കോസ് വി ആർ മെഷറിംഗ് ദ കോപ്പർ ലോസ്, വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ കോപ്പർ ലോസ്. Copper loss is proportional to current or square of the current. Therefore adjust the auto transformer in such a way that till the ammeter shows ISC, short circuit current, that is rated current or full load current ആകുന്ന വരേക്കും ഈ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ പതുക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നിർത്തണം, അല്ലാതെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാം, അവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇല്ല.
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഡൂയിങ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് only to determine the copper loss of a transformer. This is a part of experiment. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ഫോൾട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ്. Even then we are doing a short circuit only to determine the copper loss of the transformer. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം. കണ്ണും പൊട്ടി നമ്മൾ പ്രൈമറിയിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. എത്ര കറണ്ട്, ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നവരെ പതുക്കെ നോക്കി അമ്മീറ്ററിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അവിടെ വരെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ എൽ വി സൈഡ് ഷോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് ശരിക്കും ഫുൾ വോൾട്ടേജ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊടുക്കണതേ ഓർമ്മയുണ്ടാവുള്ളൂ, എല്ലാം കത്തിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അമ്മീറ്ററിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ കറണ്ട് ആകുന്ന വരെ മാത്രമേ തിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ 7 ആമ്പിയർ കറണ്ട് എന്നത് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു 7 ആമ്പിയർ കറണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. Then stop ചെയ്യുക, then take down VSC, ISC and WSC. Then we can find out the parameters how that we can discuss in the next slide. നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് R01, X01, Z01 and R02, X02, Z02 we can determine. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് VSC. അമ്മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് WSC വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദിസ് WSC is the full load copper loss of the transformer. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോർ ലോസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ്. Since our voltage is very low in this case, therefore we can neglect core loss. The only loss occurring under short circuit condition is copper loss. മറ്റേതിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെ കോപ്പർ ലോസ് ആണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തത് OC ടെസ്റ്റിൽ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ലോസാണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? കോർ ലോസ് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് കോർ ലോസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട്. ഹിയർ റേറ്റഡ് കറണ്ടുമാണ് ലോ വോൾട്ടേജ്. ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ കോപ്പർ ലോസ്. ദെർഫോർ വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് കോപ്പർ ലോസ്. മാറിപ്പോയി പറഞ്ഞത്. ലോ വോൾട്ടേജ് ദെർഫോർ low core loss, therefore we can neglect core loss. So the only loss occurring in the transformer is copper loss. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കോർ ലോസ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ലോസ് കോപ്പർ ലോസ്. സോ WSC is equal to കോപ്പർ ലോസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമർ. കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് VSC, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ISC, WSC എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോർ ലോസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കോർ ലോസ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇവിടെ വളരെ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോർ ലോസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആണ്, കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്റ്റ് കോർ ലോസ്. അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് R01 ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി, X01 ടോട്ടൽ റിയാക്റ്റൻസ് റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി, Z01 total impedance referred to primary, 1 primary and 2 secondary. R02, X02, Z02 എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് referred to secondary, ടോട്ടൽ റിയാക്റ്റൻസ് referred to secondary, ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് referred to secondary. അതായത് എല്ലാ referred to primary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും പ്രൈമറിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കാണാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി പ്രൈമറിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൈമറിയിൽ എത്രയായിരിക്കും? ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഫേർഡ് ടു സെക്കൻഡറി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മുഴുവൻ സെക്കൻഡറിയുടെ ടേംസിൽ പറയാം. അല്ലാണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാന്നല്ല മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അതായത് പ്രൈമറിയിൽ ഇത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിൽ 10 ഓം ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്കൻഡറിയിൽ വരുമ്പോൾ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മളുടെ ഒരു വെയിറ്റ് ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും അതുപോലെ ആവില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ലോ വോൾട്ടേജിൽ കാണിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അതേ സാധനം ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും, ലോ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വൈൻഡിങ്ങും ഈ സെക്കൻഡറിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി പ്രൈമറിയിൽ വെക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അതൊരു ഇമാജിനേഷൻ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി. ഇനി എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ സെക്കൻഡറിയുടെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും? അല്ലാണ്ട് ഈ വൈൻഡിങ് എടുത്ത് പ്രൈമറിയിൽ എടുത്ത് സെക്കൻഡറിയിൽ വെക്കാമെന്നോ സെക്കൻഡറിയുടെ വൈൻഡിങ് എടുത്ത് പ്രൈമറിയിൽ വെക്കാമെന്നോ അല്ല മീനിങ്. സോ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി, ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഫേർഡ് ടു സെക്കൻഡറി. അതാണ് R01. X01 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറിയാണ്, R02, X02, Z02 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറിയാണ്. എല്ലാത്തിനും പ്രൈമറിയുടെ ടേംസിൽ പറയുന്നതാണ് R01, Z01, X01. എല്ലാത്തിനും സെക്കൻഡറിയുടെ ടേംസിൽ പറയുന്നതാണ് R02, Z02, X02. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ്. ഇനി എങ്ങനെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് WSC വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ്. അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് VSC വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ്.
ഫുൾ ലോഡ് പ്രൈമറി കറണ്ട് അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ്. ദെൻ WSC is equal to ISC squared R01. WSC is equal to ISC squared R01. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് R01 കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് 3 റീഡിംഗ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, VSC, ISC, WSC. അതിൽ നിന്ന് R01 is equal to WSC divided by ISC square. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? R01. then അടുത്തായിട്ട് Z01 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? Z01 is equal to VSC by ISC. We know only VSC, ISC and WSC. അപ്പോൾ WSC is equal to ISC squared R01. WSC അറിയാം, ISC squared അറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ R01 കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം. Z01 is equal to VSC divided by ISC. Thus you got Z01. ഇനി എങ്ങനെ X01 കിട്ടുക? ടോട്ടൽ റിയാക്റ്റൻസ് or total leakage reactance referred to primary is equal to root of Z01 square minus R01 square. Z01 square minus R01 square. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Z01, R01, X01 കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത് എന്താ വേണ്ടേ? Z02, R02, X02. അതെങ്ങനെ കിട്ടാൻ നോക്കൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. R02 is equal to R01 into K square. X02 is equal to X01 into K square. Z02 is equal to Z01 into K square. What is K? Transformation ratio. K is equal to V2 by V1 is equal to E2 by E1 is equal to N2 by N1 is equal to I1 by I2. K is equal to V2 by V1 is equal to N2 by N1 is equal to I1 by I2. Okay, clear? അപ്പോൾ Z01, R01, X01 കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ Z02, R02, X02 കിട്ടാനായിട്ട് ഇൻറ്റു K സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി. K is equal to V2 by V1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ടോട്ടൽ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോപ്പർ ലോസ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് WSC is equal to ISC square R01, നിങ്ങൾക്ക് R01 കിട്ടും. R01 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ Z01 കിട്ടാനായിട്ട് VSC by ISC. അപ്പോൾ Z01 കിട്ടി. പിന്നെ X01 കിട്ടാനായിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് Z01 സ്ക്വയർ മൈനസ് R01 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അത് 3 കിട്ടി. ഇനി Z02, R02, X02 കിട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസിനെ K സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ. V1, 2 എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി ആണ് R01 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇത്ര ഓം ഉണ്ട്, പ്രൈമറിയിൽ ഒരു 10 ഓം ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറിയിൽ ഒരു 15 ഓം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി എത്രയാണ്? 10 + 15 25 എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. സെക്കൻഡറിയിൽ ഞാൻ പരമാവധി മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ പറയണത് കേട്ടോ. പ്രൈമറിയിൽ ഒരു 10 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ്, സെക്കൻഡറിയുടെ വൈൻഡിങ്ങിന് ഒരു 15 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ്? 10 + 15 20 എന്ന് 25 എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ 15 ഓം പ്രൈമറിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 15 ഉണ്ടാവില്ല, അതിനനുസരിച്ച് കുറയും. അതേപോലെ അപ്പം ഇനി ടോട്ടൽ ഈ 10നെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ 10 അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ 10നേക്കാൾ കൂടും. കാരണം സെക്കൻഡറി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. എവിടെയാണോ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും, എവിടെയാണോ ലോ വോൾട്ടേജ് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണോ പറയുന്നത്, ലോ വോൾട്ടേജ് ആണോ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണോ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സൈഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് 1 R01, Z01, X01. ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറി ആയിട്ടും ഹൈ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്. ഓക്കെ.